Hi guys, good morning. Good morning, sir. So now we are sitting together to discuss about a case study on cooling system. How this cooling system is important in a four-wheeler vehicle and a heavy-duty vehicle, and then what are the advantages and then what are the disadvantages with the vehicle without a proper cooling system. And then we have discussed about we have a different type of cooling system in an automobile, right? And then air cooling, liquid cooling, and then we have a combined cooling system also. So we can use air and liquid for to make an effective cooling system. And then what are the components involved? And then if there is no cooling system, if there is no proper cooling means what are the effects that will come? So these things we will discuss in this video, right? There are many cooling systems. There are many types like air cooling system, oil cool system, and liquid cool system. Air cool systems are used in smaller vehicles below 100 cc vehicles, and liquid cool systems are used in performance bikes and 1000 cc and many of the bikes. And radiators are used to give a more efficient heat dissipating process. Air cooling system in the bike's engine, they have fitted fins. So when the air goes into the fins, the engine part gets cooled. So there will be some more heat efficient, cooling efficient in the engine. So it can be cooled. Yes, our friend Bharat said the air cooling system and the liquid cooling system. In the smaller vehicle application, we can go for the air cooling system because in that we are using, for example, we are using a single cylinder engine means it will dissipate a minimum the quantity of heat, that is temperature. So that the air cooling system is enough to make the engine to bring it to the normal environment condition. But for the case, if you go for the multi-cylinder engine or a four-wheeler like a truck, then buses, there we can go for the multi-cylinder engine. அப்போ அங்கே என்ன ஆகும் மல்டி இன்ஜின் அப்படின்னா இப்போ ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம டிசிபேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். ஸோ தட் அங்கே என்ன எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கும்போது வந்து பெட்டர் ஹீட் டிசிபேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கம்பேர் டு ஏர் கூலிங் சிஸ்டம். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஹெவி அப்ளிகேஷனும் ஹெவி டியூட்டி அப்ளிகேஷன் போகும்போது மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமாக இருக்கும். Liquid cooling system is used in heavy duty vehicles. In the liquid cooling system, we use coolants for absorbing the heat, and it reduces engine seizures and some kind of problems. And there is a thermostat component called thermostat, which regulates on its own by absorbing by sensor monitoring the heat. So this I have a question. If there is no proper cooling means what are the effects will come? The key factors that affects there is no other points, overheating of engine engines and the freezing of the engine components, and then engine damage, engine severe engine damage. It breaks. Piston will burst and due to high. Yes, there is no proper cooling means what will happen? There is no proper dissipation of heat generation during combustion process. So அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஜினில் ஓவர் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ எக்ஸசிவ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும், அந்த நம்ம இன்ஜின் காம்பனண்ட் வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ அங்கே என்ன ஆகும், அப்போ டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, இப்போ அந்த காம்பனண்ட் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு என்ன ஆகும், இப்போ இன்ஜின் வந்து சீஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் வந்து ப்ராப்பர் கூலிங் வந்து நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோ ஃபார் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்போ மல்டி சிலிண்டர் என்ஜின் இருக்கிற எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மல்டி சிலிண்டர் என்ஜின் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சும் போது அந்த கூலண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டரில் எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வாட்டரே ஹை டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சு. இப்போ எகைன் எதாவது என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி வாட்டரே ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எகைன் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹீட்டட் வாட்டர் வந்து எங்கே போகுது, எகைன் இட் இஸ் ஃபீட் இன்டு தெர்மோஸ்டேட். இப்போ தெர்மோஸ்டேட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சிம்பிள் டிவைஸ். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ரெகுலேட் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ கூலர். இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தெர்மோஸ்டேட் என்ன பண்ணுவோம், டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மி பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம். இப்போ எகைன் ரேடியேட்டர் இருக்கும்.
இப்போ ரேடியேட்டரில் மறுபடியும் எல்லாரும் சர்க்குலேட் பண்ணுவோம். ஆர் அதர்வைஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் இருக்குது சார், எது பண்ணுவோம் பைபாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த கூலண்ட் வந்து வெளியே அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன சைக்கிளிக்காக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இன் எனி ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டாலும் சரி. இப்போ 2 வீலர் இருந்தாலும் சரி, 4 வீலர் இருந்தாலும் சரி, 4 வீலர்லேயே லோயர் வெயிட் இருக்கும், ஹெவி டியூட்டி அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹெவி டியூட்டி அப்ளிகேஷனுக்குலாம் இப்போ ப்ராப்பர் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து வேணும். இப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கண்டிஷன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் we can go either with the air cooling system or what is called liquid cooling system or sometimes oil cooling system or sometimes hybrid ஆகவும் நமக்கு இருக்கு. இப்போ ரெண்டையுமே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்ளிகேஷன் ரைட்டுங்களா. இப்போ ரேடியேட்டர் வந்து இப்போ ரேடியேட்டரோட பர்பஸ் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? To suck the air with multiple fans, to cool the Yes, yes, exactly. ஸோ இப்போ இதே வந்து இப்போ ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அங்கே வந்து வாட்டர் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த பம்போட ஒர்க் என்னன்னா வர அந்த கூலண்ட்டை அந்த அதை பம்ப் பண்ணி என்ன பண்ணுது உள்ள ஃபீட் பண்ணுது. பம்ப் பண்ணும்போது என்ன ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி உள்ள ஃபீட் பண்ணுது. இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து நான் ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா அந்த ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபேன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Because fan is like a turbine. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராசஸ் கால் ஃபோர்ஸ்டு சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம். ஃபோர்ஸ்டு சர்க்குலேஷன் என்ன சார் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம பண்ணுறதா ஃபோர்ஸ்டு சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம். அது எந்த அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் சரி ஃபோர்ஸ்டு அப்படிங்கிறதுனா நார்மலாக இருக்கிறது நம்ம எகெயின்ஸ்டாக பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஏர் கூலிங் சிஸ்டம்னா இப்போ ஃபேன் வந்து அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுது என்னன்னா உள்ளே வர ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி உள்ளே ஃபீட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த ஏர் ஃபுல்லாக என்ஜின் காம்பவுண்ட் அந்த சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுதான் வந்து லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம், ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எனி அதர் பாயிண்ட் யூ வாண்ட் டு ஏர்? எஸ் சார், லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமில் கூலண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். வை நாட் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வாட்டருமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சம் அப்ளிகேஷன் யூஸிங் வாட்டர் ஆல்சோ. வாட்டரும் ஒரு கூலண்ட் தான். இப்போ வாட்டருக்கும் ஒரு வாட்டரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ அது 100 டிகிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன ஆகிடும் இந்த பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து அட்டைன் பண்ணிடாச்சு. ஸோ இப்போ இல்லை சார் எனக்கு அவ்வளோ அப்ளிகேஷன் நான் போக மாட்டேன், அவ்வளோ ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது, அந்த பர்பஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வாட்டர் ஒரு கூலண்ட் தான், பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்ளிகேஷன். இல்லை இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா கொரோஷன் பண்ணும். அலுமினியம் வந்து சீக்கிரம் கொரோட் பண்ணிடும் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது. அதனால் எப்படி எவ்வளோ பியூர் வாட்டராக இருந்தாலும் அது கொஞ்சமாக சால்ட் கண்டென்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் வாட்டர் வந்து கொரோட் பண்ணிடும். அதனால் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் வாட்டர் வந்து பியூராக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கூலண்ட் கூட 75% கூலண்ட் ஆயில் கூட 25% வாட்டர் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது எந்த கேஸ்லனா கூலண்ட் நம்மளுக்கு அப்போ பற்றாக்குறையாக இருக்குது, நம்மளுக்கு கூலண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா தான் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுமே தவிர ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் வந்து வாட்டர் வந்து ரேடியேட்டருக்கோ இல்லை கூலிங் சிஸ்டமோ யூஸ் பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கூலண்ட்ஸ் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது விஸ்காசிட்டின்னு ஒரு டேம் இருக்குது. அதுக்கு என்ன இருக்குது இந்த கரோசிவேஷன். ஸோ இப்போ கரோஷன் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து டெஃபினட்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அயனில் தான் இருக்கும், ஸ்டீல் பார்ட்ஸில் இருக்கும். ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிக் பார்ட்னா ஓகே, இப்போ மேபி இல்லை இப்போ ஸ்டீல் அயன் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது சார் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அந்த வாட்டர் வந்து ஈஸியாக கரோட ஆரம்பிச்சோம். கரோஷன் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் இனிஷியேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி வாட்டர் அட்வைசபிளாக இல்லை சார் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த ரீசனில் கரோஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு கூலண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ இது வந்து கூலண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து ஓகேவா அட்வைசபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த ஃபேக்டர்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கூலண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம். ரைட், தேங்க்யூ.